हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फास्ट नॉलेज दुनिया। तो पिला माने आज आम डिस्कसन करवा +3 फास्ट सेमेस्टर जो कंपलसरी सब्जेक्ट रही ईवीएस बा एनवायरमेंटल साइंस तार सब जो कोर्स रही से कोर्स चैनल माध्यम कभर करवा। ओके और आज आम जहाँकि फास्ट यूनिट जो परिवेश जो यूनिटा रही आम आज पढ़ा। तो जदि आप आम चैनल को फास्ट टाइम आसछंती ताहेले चैनल को सब्सक्राइब करके पाखर थवा बेल आइकन को प्रेस करने जहाँफल आपण रेगुलर जहाँकि वीडियो गुड़ाक पाइपर। आउ गोटे कथा देखु जदि आप +3 कौन सेमिस्टर सिलेबस डाउनलोड करने चाहते ताहले मुझे जहाँकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गोटे लिंक दे देछि आपण जाकि वीडियो देखिकी सिलेबस गुड़िक डाउनलोड करेंगे। तो तेबे चलतु क्लास टी को स्टार्ट करना। तो देखो परिवेश आम परिवेश क्या कहवा तो मनुष्यर चतुष्पार्श्व ओके मनुष्यर चतुष्पार्श्व प्रकृतिर विभिन्न उपादान यथा जल स्थल वायु सहित उद्भिद और प्राणी जगत ताकू घेरी रही। तो आम बुझीपारे जहाँकि आम परिवेश रे जल स्थल वायु सहित बहुत गुड़ाए उद्भिद और प्राणी रही। तो एगुड़िक सामग्रिक भाव में जो अवस्था सृष्टि करें ताकू आम परिवेश कही था। परिवेश ही मनुष्य जीवन और कार्यकलाप उपरे प्रभाव पकाई थाए। आम तो जानी मनुष्य जहाँकि सबु जीव मानू बेसी नॉलेज रखी थाए। ओके तो से जो आम परिवेश बेसी कार्यकलाप रे कौन करता प्रभाव पकाई थाए। मनुष्यर सुस्थ निरामय जीवन पाई यही परिवेशर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। तो पहले कौन सी स्थानर बेष्टित बा पारिपार्श्विक अवस्था को बुझाए। यह साधारणतः आम चतुष्पार्श्व थिबा समस्त प्रकार प्राकृतिक और कृत्रिम उपादान गुड़िकर समष्टिगत प्रभाव जहाँकि सजीव मानकर जीवन धारण प्रणाली सांगरे उत्तःप्रोत भाव जड़ित। तो देख साधारण भाव में आम देखा गले आम चतुष्पार्श्व जहाँ भी सब प्राकृतिक जहाँकि आम जहाँकि आगर गढ़ी आसी और कृत्रिम जो उपादान गुड़िक मनुष्य द्वारा बनाही तो से सबू को लेकिन आम जहाँकि परिवेश गठित और सबू को लेकिन आम परिवेश जड़ित रही। ओके सीसी पार्क कहते 1980 ओके 1980 मसीह जहाँकि सीसी पार्क कहते जे परिवेश हेउछि कौन सी निर्दिष्ट समय रे मनुष्यर चतुष्पार्श्व थिबा सामग्रिक अवस्था। ओके तो मनुष्यर दैनंदिन जीवन यापन रे एही विज्ञानर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। तो परिवेश विज्ञान जहाँ गोटे गुरुत्वपूर्ण कहीं देखु जदि आम समस्त मनीष प्राणी उद्भिद जहाँ भी अच्छा समस्ते देखु परस्पर सहित जड़ित है डिपेंड अच्छु। तो यह साहाय्य प्रकृतिर कौन सी उपादान किपरि भाव में अन्य एक उपादान उपरे विशेष भाव में निर्भरशील ताहाकू भल भाव में उपलब्धि करें। तो परिवेश विज्ञान कौन करते ना प्राकृतिक जो आम मनुष्य हेले किंबा उद्भिद हेले से माने कौन होचंदे ना विशेष भाव में निर्भरशील अटंती। परिवेश रे संतुलित वातावरण सृष्टि करिबारे एही विज्ञानर भूमिका रही। तेणु प्रकृति और परिवेश को बंचाइबा पई परिवेश विज्ञान को ठीक भाव में अनुध्यान करबा आजिर समाज पई एकांत आवश्यक अटे। तो तापाई बहुत गुड़ाए संस्था मध्य अछंती आपण जानिथिबे से आम गछ लगाउछंती परिवेश को सफा रफा करछंती। तो कोथि पई ना परिवेश विज्ञान ताको कौन कर साहाय्य करुछि। परिवेश विज्ञान लक्ष्य व उद्देश्य तो 1977 मसीहा अक्टोबर रे जहाँकि रुषिया ठारे आंतर्जातिक परिवेश शिक्षा कार्यक्रम उद्देश्य रे प्रथम करी परिवेश शिक्षा संपर्कित एक सम्मिलनी अनुष्ठित होइतिला। एही सम्मिलनी रे परिवेश शिक्षार नीति नियम लक्ष्य और उद्देश्य तथा
ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଦି ସବୁ ସ୍ତର ଓ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିର ସବୁ ବିଷୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଯାହାକି ପଢ଼ୁଛ କ'ଣ ନା ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ସାଇନ୍ସ। ତ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ଏବଂ ତା'ର ଉପଲବ୍ଧି ମତାମତ ପ୍ରଦାନ ଦିଗରେ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଓକେ, ପରିବେଶ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ରୋଗୀ ଓ ସମାଜ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକାରର ଆଚରଣ ବିଧି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହେଉଛି ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଓକେ, ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ସମଗ୍ର ପରିବେଶ ଏବଂ ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସଚେତନ ମନୋଭାବ ଜାଗ୍ରତ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଓକେ, ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥ ଓ ନିରାମୟ ଜୀବନଯାପନର ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଏହିସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖ, ଅତ୍ୟାଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ପରିବେଶର ସନ୍ତୁଳନ କିପରି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଓ ସଚେତନ କରିବା ଲୋକଙ୍କୁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପରିବେଶଗତ ସମସ୍ୟାବଳୀର ମୂଳ କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାରେ ସହାୟତା ଦେବା ବା ହେବା। ବାୟୁ, ଜଳ, ଶବ୍ଦ ଓ ତାପ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି ବୋଲି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ବା ଜଣାଇବା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପରିବେଶର ବିଭକ୍ତିକରଣ, କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ। ପରିବେଶକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଓ ସେକେଣ୍ଡଟା ମାନବୀୟ ପରିବେଶ। ଓକେ, ତ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମାନେ କ'ଣ? ଦ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ବାୟୁ, ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ପରିବେଶରେ ଉଭୟ ସଜୀବ, ଓକେ, ଯେଉଁମାନେ ଜିଇଁଛନ୍ତି ଓ ନିର୍ଜୀବ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଯାହାକି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଓକେ, ତେଣୁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଦେଖ, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଓକେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଅଜୈବିକ ପରିବେଶ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଜୈବିକ ପରିବେଶ। ତ ଅଜୈବିକ ପରିବେଶ ମାନେ କ'ଣ? ଏବାୟୋଟିକ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ବା ଅଜୈବିକ ପରିବେଶ ଜୀବନ ନଥିବା ଜଡ଼ବସ୍ତୁ ବା ଭୌତିକ ଅବଦାନକୁ ନେଇ ଏହି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଉପାଦାନର ଜୀବନ ନଥାଏ ତ ସେହି ଉପାଦାନକୁ ଆମେ ଯାହାକି ଅଜୈବିକ ପରିବେଶ କହୁଛୁ। ଓକେ, ସେହି ଅଜୈବିକ ପରିବେଶରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ନିର୍ଜୀବ ସବୁ ଥାନ୍ତି। ଓକେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନଥିବ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଅଜୈବିକ ବା ଭୌତିକ ଫିଜିକାଲ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୃତ୍ତିକା, ଜଳ, ବାୟୁ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛନ୍ତି ପରିବେଶର ଉପାଦାନ। ଓକେ, ଜୈବିକ ପରିବେଶ ବାୟୋଟିକ୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? ଜୈବମଣ୍ଡଳର ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, କିଛି ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି ତା ପାଇଁ। ଓକେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଜୈବିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଥିରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ କାହିଁ ନିଆଗଲା ନା ସେମାନେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଅଛି। ତ ଏହା ସଜୀବମାନ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିୟା, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟାକଳାପକୁ ବୁଝାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାଣୀ, ଉଦ୍ଭିଦ, ଅଣୁଜୀବ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ। ଓକେ, ତ ମାନବୀୟ ପରିବେଶ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଆମେ ଦେଖିଲା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ମାନବୀୟ ପରିବେଶ ମାନେ କ'ଣ? ହ୍ୟୁମାନ୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ। ତ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ତା'ର ଜ୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ କୌଶଳ ବଳରେ କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିଛି। ଓକେ, ତେଣୁ ଏ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିବେଶକୁ ମାନବାୟ ବା ସାଂସ୍କୃତିକ କଲଚରାଲ ପରିବେଶ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ମାନବ ପରିବେଶ କହିଲେ
ଜନସଂଖ୍ୟା ଓ ଜନବସତି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ତଥା ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ସଂଗଠନକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ। ତ ଦେଖ, ଟୋଟାଲ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ମାନବୀୟ ପରିବେଶ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପରିବେଶ ତିନିଗୋଟି ମୁଖ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ଯଥା ଭୌତିକ ଯାହାକି ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ, ବାରିମଣ୍ଡଳ ଓ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ରହିଛି। ଜୈବିକରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ, ଓ ମାନବରେ ଯାହାକି ମାନବୀୟରେ ବାସଗୃହ, ଜନବସତି, ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରହିଛି। ମଣ୍ଡଳର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧର ସମାହାର ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆମର ଟୋଟାଲ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ତ ପରିବେଶର ଉପାଦାନ ଦେଖିବା ଆମେ, କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ। ପରିବେଶରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସଜୀବମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯାହାକି ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ଆଟମୋସ୍ଫିୟର, ବାରିମଣ୍ଡଳ, ହାଇଡ୍ରୋସ୍ଫିୟର, ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ବା ଶିଳାମଣ୍ଡଳ, ଲିଥୋସ୍ଫିୟର ଓ ଜୈବମଣ୍ଡଳ, ବାୟୋସ୍ଫିୟର। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଓକେ।